ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਗੀ ਸੀ। जानकारी के मुताबिक अंमृतपाल की अर्जी यूके दी अथॉरिटीज़ के कोल पेंडिंग पई है तो इस ते हाले तक कोई विचार नहीं किया गया। मन्निया जा रहा है कि अंमृतपाल नूं अपने विरुद्ध वड्डे एक्शन की तैयारी का पता सी, जिस दे चलते वह सुरक्षित देश तो बाहर निकलना चाहता सी ते इसे करके उसने यूके की नागरिकता दे लई अपलाई किया होया सी। वड्डी खबर अंमृतपाल दे नाल जुड़ी। अंमृतपाल ने यूके की नागरिकता मंगी सी। हालांकि अंमृतपाल ने बयान दिते, मीडिया दे विच बयान दिते कि वह वापस आया है, बाहरों वापस आया है, वह भी इत्थे ही रहेगा ते उसकी पत्नी भी इत्थे ही रहेगी। लेकिन फरवरी दे विच यूके की सिटीजनशिप दे लई अंमृतपाल ने अपलाई कीता सी। अर्जी यूके दी अथॉरिटीज़ दे कोल पेंडिंग पई है ते हाले तक इस अर्जी दे उत्ते कोई विचार नहीं किया गया। यह भी इन्फॉर्मेशन हुण निकल के आ रही है। पत्नी अंमृतपाल की पत्नी किरणदीप यूके की सिटीजन है ते उसे दे आधार दे उत्ते उसने यूके की सिटीजनशिप दे लई अपलाई किया होया सी। इसे साल फरवरी महीने दे विच अपलाई कर दिता सी। तां इह वी हुण वड्डी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अंमृतपाल यूके भज्जण दी तैयारी कर रहा सी ते अंमृतपाल दे वल्लों यूके की सिटीजनशिप दे लई अपलाई भी कर दिता गया सी। जिक्रयोग है कि अंमृतपाल की पत्नी किरणदीप यूके की सिटीजन है ते उसे दे आधार ते सिटीजनशिप मंगी है। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं अमृतसर तो। राजीव, तुसी भी कई बार गलबात की है ते अमृतपाल नूं सवाल जवाब कीते ने। जिस वेले अमृतपाल ते किरणदीप कौर दा विआह होया उस वेले भी ये सवाल जवाब कीते गए कि अमृतपाल पंजाब दे विच ही रहेगा, उसकी पत्नी यूके तो है तां की वो पंजाब दे विच रहेगी। ते उस वेले कहा गया कि असी एक ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जी बिल्कुल अर्शदीप, जेकर असीं विआह वाले दिन की गल कीती जावे तां उस दिन जिहड़ा बयान दिता गया सी तां इह लाजमी तौर ते सवाल बनदा भी सी, क्योंकि उस विआह नूं मीडिया तो होर लोकां तो दूर रखिया गया और उस नूं एक निजी मसला दस्सिया गया। पर जदों ये गल सामने आई कि जिहड़ी उन्हां दी धर्म पत्नी है अमृतपाल सिंह दी तां ओह यूके दी सिटीजन है, तां यह पुछया गया कि की अमृतपाल की जिहड़ी धर्म पत्नी है वह इंडिया रहेगी, पिंड दे विच रहेगी या फिर यूके। तां उदों ये गल कही गई कि रिवर्स माइग्रेशन का एक सुनेहा देने की कोशिश की गई है, सादे ढंग नाल जिहड़ा विआह किया गया। पर हुण जिहड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अमृतपाल सिंह ने अपनी पत्नी दे बिहाफ ते, क्योंकि जेकर धर्म पत्नी किसी दी यूके दी या किसी होर मुल्क की सिटीजन होवे तां उस दे बिहाफ ते उसका पति या पत्नी अपलाई कर सकते हैं। तां इस करके अमृतपाल सिंह वल्लों भी यूके की सिटीजनशिप के लिए अपलाई किया गया सी। हालांकि वो जिहड़ी एप्लीकेशन है उहदे उत्ते हाले कोई भी जिस तरह जेकर पंजाबी दे विच असीं कहीए कि विचार अधीन हाले एक पाइपलाइन दे विच आ, उहदे ते जदों एम्बैसी कोई कागजी कार्रवाई जिस तरीके दे नाल एक प्रक्रिया हुंदी है तां ओह प्रक्रिया दे विच एप्लीकेशन पर उस विचाले अमृतपाल सिंह दे खिलाफ एक वड्डा ऑपरेशन चलाया जांदा। तां इस वेले मैं अजनाला दे विच और ये भी जरूर दसना चाहूँगा कि बिल्कुल मेरे खब्बे हत्थ अजनाला पुलिस स्टेशन है और यही वो थाने का गेट है जिसनों तोड़ दिता गया और तोड़ के जबरदस्ती सारे जिहड़े अमृतपाल दे समर्थक ने वो इस थाने दे अंदर चले जाते हैं। तो इतों ही इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत होंदी है। इसे थाने दे विच 39 नंबर FIR जिहड़ी है वो अगले दिन दर्ज की गई और उसे FIR दे दर्ज करन तो बाद जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन की गई उस तो बाद कई वड्डे खुलासे होए। तां उस दिन इसे थां ते पालकी साहब नूं जदों लिआंदा गया तां फिर यह गल कही गई कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओट आसरा लैके ये लोग पहुंचे ने, इस करके पुलिस वालों उन्हां दे खिलाफ कोई वड्डा एक्शन नहीं लिया गया। पर इशारा जरूर DGP ने कीता सी। तां हुण कई खुलासे लगातार हो रहे ने। तां यह अपने आप दे विच एक वड्डा सवाल है कि एक पासे तां अमृतपाल सिंह दा यह कहना सी कि उसकी जिहड़ी धर्म पत्नी है वह भी पिंड दे विच रहेगी, उस तो इलावा नौजवानों नूं असीं सुनेहा दे रहे हैं। तां अजिहे दे विच उस वल्लों खुद
ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਹਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ACP ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਿਹੱਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਉਜਾਗਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ 3 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 177 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।